Porsche Korea Marketing ISA, Andreas Keller, Imida. I sincerely welcome you to the Porsche Taycan Arena. I'm truly honored to be able to meet you in this wonderful space where Porsche's first pure electric vehicle, the Taycan, is unveiled for the first time. In 2020, we had to overcome some challenges we could not expect in our daily lives. Nevertheless, we, Porsche Korea, kept on growing thanks to your passion and dedication. I would like to extend my sincere gratitude to the Korean customers who have made this astonishing growth possible. As always, we've presented new and fascinating lineups in an endeavor to communicate with our customers. These times are such a memorable, valuable memory for me. However, the most awaited and expected time is now. The moment we welcome this car, this will open a new era for Porsche in Korea. Ladies and gentlemen, let's meet Holger Germann, the CEO of Porsche Korea, who will introduce the first pure electric vehicle of Porsche, the Taycan. Mr. Germann. Thank you, Andreas. 안녕하세요. Porsche Korea debut, Holger Germann, Imida. As a member of the Porsche family, I feel very proud and honored to be here with you, starting a new era for Porsche. From the past 70 years, through continuous improvement and innovation, Porsche has come to unveil the brand's first pure electric vehicle, the Taycan. This sports car of the new mobility era, which purely runs on electric energy and can charge in just a few minutes, holds the Porsche DNA. From the very futuristic exterior design, we can still feel the excitement of the classic Porsche. And through innovative technologies, the Taycan offers the driving performance of a true Porsche sports car. It has a lower center of gravity than the 911, faster instant acceleration than a 918 Spyder, and the comfortable space for 4 passengers of a Panamera or a Cayenne. This is why the Taycan is the sports car of the new electromobility era. Like other Porsche models, the Taycan offers dynamic performance and the best comfort on your daily drive. Based on the 800-volt high voltage technology applied for the first time in a series production car, the Taycan can be charged to drive up to 100 kilometers in just 5 minutes, according to WLTP, and it can only take about 22.5 minutes for the battery capacity to charge from 5% to 80% under ideal conditions. The Taycan not only stands for future sustainability, also the Zuffenhausen Taycan production plant, built in Porsche's hometown Stuttgart, is carbon neutral, pursuing the goal of a zero impact factory without any negative impact on the environment. Porsche has been building sports cars people dream of. Cars that hold the passion, aspiration, and love of so many people. It started with the brand's first sports car, the 356, and continued with the 911, Boxster, Cayman, Panamera, Cayenne, and Macan. And now the Taycan is finally here, linking our heritage to the future. Its heart may be different, but not its soul. Ladies and gentlemen, you have waited a long time. Now let's meet the electrified soul of Porsche. Porsche's first pure electric sports car, the Taycan.
Monica, the vision has become reality and is now in Korea. What do you think? Is this the dream car you have been imagining? Yes. Right. You can be amongst the first to start the electromobility era of Porsche in Korea. I think you are all ready for this amazing electric sports car. So let's take a close look at the Taycan and carrying the Porsche philosophy into the future. I hope you enjoy your stay. 감사합니다. Thank you, Mr. Deon. 네, 안녕하세요. 드라이빙 인스트럭터 양우람입니다. 네, 감사합니다. 저는 지난 여름 얼마 안 됐죠. 포르쉐 월드 로드쇼 그리고 포르쉐 인터널 트레이닝, 내부 트레이닝에서 총괄 인스트럭터로서 일했습니다. 그때 이 앞에 있는 이 타이칸을 가지고서 운영을 했던 그 경험 덕분에 이 뜻깊은 자리에 여러분과 함께하게 됐습니다. 이제 바로 이 대한민국의 인재와 또 용인 레이스 트랙에서 수없이 이 차를 타보고 또 이 차만을 위한 체험 프로그램을 개발해서 실행했던 그 경험의 기초에서 이 타이칸에 대해서 소개해보고자 합니다. 옛날 얘기부터 하나 해볼까요? 어떤 차인지 혹시 아시는 분 계신가요? 포르쉐를 정말 사랑하시는 분이라면 아실 수도 있습니다. 바로 페르디난드 포르쉐 박사가 만든 최초의 차, 포르쉐 넘버원 P1이라는 차입니다. 그냥 봐도 아주 오래전 차라는 걸 아실 수가 있죠. 바로 1800년대 후반에 나온 차인데 100% 전기차였고요. 그리고 포르쉐의 이름을 갖고 있는 차답게 레이싱에서 우승도 했습니다. 저런 차가 레이싱을 했었어요. 그리고 신기하게도 당대 자동차들 중에서 에너지 소모가 가장 적은 차로 또 기록되어 있기도 해요. 즉 포르쉐는 시작부터 전기와 뗄래야 뗄 수 없는 그런 차이였던 거죠. 그리고 나서 약 120년 후에 포르쉐는 바로 이런 차를 세상에 내놓습니다. 어떤 차죠? 아마 5번 좌석이나 그 위에 계신 분이라면 제대로 보이실 텐데요. 볼록하게 솟아있는 팬더, 그리고 반대로 납작하게 깔려있는 트렁크 리드. 요즘에 어떤 차를 따라가는 것이 아니라 포르쉐의 정통적인 스포츠카의 디자인을 그대로 담고 있죠. 그리고 측면의 낮은 각도에서 보시게 되면 특이하게 아주 가파르게 내리꽂히는 프론트의 라인을 갖고 있습니다. 지금 그림에도 지금 나오고 있죠. 이러한 부분은 요즘에 볼 수 있는 어떤 세단이라든지 전기차가 아니라 오히려 1970년대 전설적인 레이스카들, 그런 차들을 오히려 생각나게 해주는 그런 포인트입니다. 뒤쪽은 어떤가요? 익숙한 차가 떠오르실 겁니다. 강하게 강조되어 있는 리어 팬더, 그리고 일자형의 라이트 스트립, 다소 좁게끔 디자인되어 있는 리어 글래스, 그리고 이 쿼터 글래스 C필러를 보면 고개를 끄덕이시는 분들 계시네요. 바로 911을 아주 강력하게 어필을 하고 있습니다. 잠시 후에 실제로 내려오셔서 이 차를 직접 보실 때 제가 지금 서 있는 약간 지금 층이 낮아지고 있죠. 이 위치에서 한번 이 타이칸이 얼마나 911을 잘 표현하고 있는지를 직접 감상해 보시기를 바라겠습니다. 다음은 실내입니다. 어떤가요? 네, 매우 새롭죠, 분명히. 버튼을 거의 찾아볼 수가 없고 터치 패널 그리고 터치 스크린으로 구성이 되어 있습니다. 잠시 후에 직접 차 안에서 이 모습을 보시게 될 텐데요. 새롭기는 하지만 동시에 포르쉐의 방식을 그대로 이어가고 있기 때문에 익숙하고 또 편리하다는 것이 특징입니다. 그리고 이런 레이싱 노하우는 운전자와의 이런 교감뿐만 아니라 다른 그림에서 보이시는 여러 가지 기술들에 있어서도 타이칸을 돋보이게 해주는데요. 몇 가지만 제가 설명을 좀 드리겠습니다. 먼저 이 전번 슬라이드에서 보셨던 레이싱카가 하나 있었어요. 포뮬러 2에 나가는 레이싱카입니다. 그 레이스카, 그리고 르망 24시간이라는 엄청난 대회에서 3년 연속 우승했던 919 하이브리드라는 레이스카가 있었습니다. 그 둘과 또 타이칸의 공통점이 하나가 있어요. 다른 전기차들에게는 없는 바로 800V라는 고전압 시스템이라는 겁니다. 그러한 노하우가 그대로 이 타이칸에 들어있는 것인데요. 제가 800V, 전압이 2배다
라고 말씀을 드리는데 이게 실질적으로 뭘 뜻할까요? 뭐가 좋을까요? 전압이 2배라는 것은 마치 호스로 물을 이제 쏠 때 그 물의 압력이 2배라는 겁니다. 즉 충전을 더 빨리 받아들일 수 있고 그 충전한 힘을 빨리 전달해서 쓸 수가 있다는 거죠. 그리고 받아들인 힘을 이 그림에서 보시는 것처럼 전선을 통해서 인버터로 모터로 이렇게 배터리로 왔다 갔다 이동을 시켜야 되는데 그렇게 이동을 할 때 필요한 전선의 두께가 절반만 필요한 겁니다. 전력이 똑같을 때 말이죠. 결국 더 가벼워지고 열은 더 적게 나는 아주 심플한 시스템이 되는 것이죠. 실제로 한여름에 용인 스피드웨이에서 제가 이 차를 운용을 했을 때 걱정을 했었습니다. 과연 35도의 온도, 하루 종일 트랙을 2주간 탈 텐데 괜찮을까? 어땠을까요? 그때 주인공이 사실 이 타이칸이었기 때문에 모든 분들이 타기를 원하셨고 모든 PD분들이 촬영을 하기를 원하셨어요. 결국에 수많은 드리프팅, 그리고 촬영 주행, 또 저희가 모시는 택시 주행, 또 직선 가속 체험까지 해냈습니다. 기계적인 문제 하나도 없이 그런 부분을 다 해냈습니다. 특히 직선 가속 체험에서는 가만히 서 있다가 시속 130km까지 풀가속을 하는 거를 직접 운전하시면서 체험을 하셨는데요. 하루에 몇 번 했을까요? 횟수 40분이 오셔서 2번씩 했기 때문에 80번, 80번을 했습니다. 80번이라고 하면 적은 것 같은데 행사 기간 전체 기간 동안에는 1000번이 훨씬 넘게 가속을 했습니다. 그때 차가 과열로 지친 게 아니라 오히려 옆에 타고 있던 저희 인스트럭터가, 저는 아니었습니다만 그분이 SOS를 쳤었을 정도로 아주 힘들어했던 그런 경험도 있습니다. 자, 여기서 제가 퀴즈를 하나 내볼까요? 그렇게 제로에서 130km까지 쭉 짜릿한 그 체험을 한번 하는데 이 타이칸의 배터리 몇 퍼센트를 썼을까요? 저희는 수천 번을 했기 때문에 제 통계가 나와 있을 텐데요. 또 하나 있습니다. 오늘도 지금 용인 스피드웨이에서는 레이싱 경기가 펼쳐지고 있어요. 지금 이 순간에. 근데 4.3km의 그 코스 한 바퀴를 레이싱 드라이버가 아주 강하게 실제 레이싱 하는 것처럼 주행하면 한 바퀴당 배터리 몇 퍼센트 썼을까요? 힌트는 보통 이제 레이싱을 하게 되면 그 레이싱 트랙에서 20바퀴에서 한 15바퀴를 도는데 그거를 다 소화하고도 집에 갈 수도 있는 정도의 배터리 소모. 그래서 실질적으로 강력하게 사용을 했을 때 수치보다도 실제에서 전비가 아주 좋았다는 그런 말씀 드리고 싶습니다. 이러한 퀴즈의 답은 이 프레젠테이션 끝나고 저에게 오시면 제가 다른 재밌는 이야기들하고 같이 들려드리도록 하겠습니다. 다음은 타이칸의 배터리, 서스펜션, 휠, 브레이크, 모터 이런 것들이 다 장착되어 있는 상태입니다. 아마 이 앞에 있는 차를 다 껍데기를 드러낸 다음에 인테리어까지 다 없애면 저런 모습이 나올 거예요. 보시는 것처럼 배터리 팩이 대부분 중앙부에 위치를 하고 있죠. 보조 뼈대 같은 역할을 하고 있기 때문에 차체 강성이 결국 포르쉐 중에서 그 모든 스포츠카를 다 제치고 가장 강한 차가 됐습니다. 그리고 무거운 배터리가 아래 깔려있기 때문에 911 GT3보다도 더 무게중심이 낮게 깔려있는 차예요. 그렇기 때문에 아주 잘 움직입니다. 실제로 인제 스피디움 아시죠? 인제 스피디움에서 저희가 911로 택시 주행을 하는 세션이 있었습니다. 레이싱 드라이버가 911로 한 분의 고객을 모시고 이제 빠른 주행을 하는 것인데 그때 제가 타이칸으로 한번 쫓아가 봤습니다. 출발을 하길래 어땠을까요? 네, 한 바퀴도 되지 않아서 신형 911의 뒤에 그대로 따라 붙을 수가 있었습니다. 분명 911과 타이칸은 주행 감각은 완전히 다른 차입니다. 다른 종류의 차지만 그만큼 타이칸의 밸런스가 아주 좋았다는 거 말씀드리고 싶습니다. 그리고 지금 이미지에도 나오지만 타이어가 지금 4개가 보이고 있고 여기에도 지금 타이어가 달려있는데 레이싱 트랙을 타면 가장 먼저 달아지는 것이 바로 타이어예요. 2주 넘게 정확히는 21일의 기간 동안에 트랙에서 썼을 때 차량들 중에서 타이어 소모가 가장 적었던 차 어떤 차였을까요? 트랙을 탔던 차들 중에서 바로 이 타이칸이었습니다. 왜 그랬을까요? 무게중심이 낮기 때문에 타이어를 괴롭히지 않아도 충분히 이 중량이 꽤 나가는 차가 잘 움직일 수가 있었던 것이죠. 그럼 브레이크는 어떨까요? 트랙을 타면 브레이크가 빨리 달아진다는 것도 아실 겁니다. 브레이크 패드 한 번도 갈지 않았습니다. 그 기간 동안에.
이 차의 중량이 2100에서 2300 정도까지 올라가죠. 그런 차임에도 그렇게 할 수 있었던 것은 적극적으로 어지간한 브레이킹에서는 패드를 사용하는 것이 아니라 회생제동으로 에너지를 만들어내는 식으로 다시 회수를 하기 때문에 그럴 수가 있었습니다. 이렇게 생각하고 나니까 지금 존재하는 포르쉐들 중에서 트랙을 탔을 때 비용이 가장 적게 드는 차, 어쩌면 타이칸이 아닐까, 솔직히 저는 자신 있게 추천을 드립니다. 아마 이제 이 차량 출고가 되면 많은 분들이 또 트랙을 가져가서 타보실 것 같아요. 그때 약간 어렸을 때 갖고 놀아보신 적 아마 있으실 겁니다. 그런 장난감이 특징이 조금만 모터를 오래 켜놓으면 어떻게 되죠? 뜨겁죠. 모터는 고RPM으로 계속해서 돌리게 되면 금방 뜨거워집니다. 뜨거워지면 출력을 낮춰야겠죠. 손상이 안 가려면요. 그러면 효율이 낮아지고, 그런 것 때문에 바로 전기차가 고속도로에서의 전비가 안 좋은 겁니다. 고속도로에서 전기가 더 약한 이유가 바로 이것인데요. 하지만 타이칸은 전기차에서는 이례적으로 보시는 2단 트랜스미션을 장착을 했습니다. 아주 복잡한 구조이지만 그 왼쪽 편에 보이는 그 두 개의 막대기, 이 막대기가 움직이면서 1단에서 2단으로 다시 1단으로 움직여주는 거예요. 그렇기 때문에 고속주행 효율과 또 가속 성능까지 다 잡을 수 있었던 겁니다. 공기 저항 계수는 0.22라고 하는데요. 이것은 911보다 더 낮은 수치입니다. 그리고 뒤쪽에 보시면 스포일러, 속도에 따라서 90km, 160km, 200km에서 최적의 각도로 펼쳐지게끔 되어 있습니다. 짧은 시간에 여러 가지 기술적인 부분들을 이제 살펴봤는데요. 그저 전기차를 만들 생각이었다면 이렇게까지 디테일하게 기술을 쏟아낼 필요가 있었을까 생각이 되는 부분이에요. 바로 전기차를 넘어선 포르쉐를, 완전한 하나의 포르쉐를 만들고자 했기 때문에 이 정도의 기술이 필요했던 것입니다. 포르쉐는 한 가지 발표를 최근에 했죠. 2028년이 되면 그때 생산되는 차의 89%는 전기 동력을 사용을 할 것이다. 즉 하이브리드 아니면 풀 전기차로 될 것이다 라는 말입니다. 분명히 아주 많은 것이 달라지겠죠. 걱정하시는 분들도 꽤 계십니다. 하지만 제가 만나본, 제가 주행해본 타이칸은 새로워지기 위해서, 그리고 전기차가 되기 위해서 절대 포르쉐비를 포기하지 않은 그런 멋진 차였습니다. 그리고 아까 보셨던 122년 전에 최초의 포르쉐부터 시작해서 그 2028년에 전동화에 대한 이런 계획까지 보니까 지금 우리 앞에 있는 이 타이칸, 바로 과거, 현재, 미래의 포르쉐를 하나로 합쳐놓은 그런 결과물이라는 생각이 듭니다. 아주 멋진 푸른색 타이칸이 지금 스크린에 떠 있는데요. 제가 레이싱 트랙에서 20일 넘게 이 타이칸과 함께 하면서 날마다 이제 타이칸을 지켜봤죠. 그때 저는 생각하곤 했습니다. 이 차가 이제 출시가 돼서 한국 도로를, 그리고 서울 시내를 돌아다니게 되면 어떤 모습일까? 이렇게 트랙에서 멋진 차가 한국 도시의 밤길에서는 또 어떤 모습을 보여줄까? 그리고 이 타이칸을 길거리에서 보는 사람들, 그리고 백미러에서 보는 사람들은 어떤 감정을 느낄까? 네, 이제 타이칸 언베일링에 와주신 여러분 모두 자유롭게 룩 어라운드 세션을 즐기시면서 대한민국의 도로를 누비게 될 타이칸을 미리 즐기도록 하시죠. 감사합니다.